सकते हो जिवें ही टीचर्स का इकट्ठ होया ते गेट नूं अंदरों बंद कर दिता गया है ताकि टीचर्स अंदर जाके अपनी गल ना रखण। सानू सैलरी प्रॉपर नहीं मिल रही ना, सानू पता होंदा कि साडी सैलरी कदों आनी है, किस डेट नूं आनी है, कुछ पता नहीं होंदा। सर सानू सैलरी 49% मिल रही है जिस साडा गुजारा बिल्कुल नहीं हो रहा और असीं बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मैं जून च रिटायर हुई थी और 1 साल होए ना जून च मेरा पैसा नहीं दिता गया, मैंने पैसे की जरूरत है। सानू जी सैलरी मिल रही है 6 पे कमीशन के हिसाब से दे रहे हैं, जबकि सानू 7 पे कमीशन के हिसाब से सैलरी मिलनी चाहिए। सिरसा जी स्पीकर से फोन मिलाओ और उन्होंने पूछो जी इस लिए टीचर लाइया ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਸਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਜੀ ਕਮਾਲ ਜੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਸਵੰਤ ਮੈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। सर मैं नहीं ला रही सर, प्लीज। नहीं एक मिनट मैं कोई अनुमान नहीं कि जिदी लंका च अग लावां, ये ते टीचर्स ने मैनू सद्दा दिता हैगा, मैं तां आया वां। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟੀਚਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਟੀਚਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਧਰਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। मुद्दा सब तो वड्डा ते सैलरी दा हैगा, होर भी काफ़ी हैं जिवें अगर रोशनी पाई जाए तो जिस करोना काल दे अंदर जिस टीचर ने लाइव होके अपनी सैलरी दी डिमांड की, उस टीचर नूं घट्टो घट्ट नहीं तो 20 किलोमीटर दूर इन्हां ने ट्रांसफर कर दिता। हुण जिदा कि तुसीं देख सकते हो जिवें ही टीचर्स का इकट्ठ होया ते गेट नूं अंदरों बंद कर दिता गया है ताकि टीचर्स अंदर जाके अपनी गल ना रखण। कहंदे कि टीचर की आवाज़ बड़ी बुलंद होंदी है, गुरु जिहड़ा हुंदा उहदी आवाज़ बुलंद है। इत्थे ते घट्टो घट्ट 150 तो 200 टीचर ने, आवाज़ बुलंद किद्दां नहीं होएगी। और जिहड़ा दुखी हुंदा है ना उहदी आवाज़ अपने आप बुलंद होंदी है। हुण इन्हां ने गेट बंद कर दिता हैगा, जिहदा कि तुसीं देख सकते हो इन्हां ने डर दे मारे गेट बंद किया है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਐਮਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ फ्रेम बॉडी रेडी है, ये फ्रेम बॉडी नहीं है, प्रॉब्लम लेके चले नहीं उनके पास वो टाइम नहीं हमसे बात करने के लिए। फ्रेम बॉडी नहीं है, मेरे आके बात प्रॉब्लम लेके अंदर चलता ਸੀ। ये जीएसबी कमाल सिंह जीएस पूरा के टीचर्स आए नहीं, मैं पूरा जाऊंगा ये कल लेके आए नहीं
49% ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਤ ਆਏਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਸਕੂਲ ਬੇਟਾ। ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਰੋਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੋਕੋ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। कोरोना पीरियड, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਬੰਦ ਹੋ गई है। कोरोना पीरियड में जहाँ संगत नहीं है सर उसके बावजूद स्कूल संगत से चल रहे थे कि बच्चों से चल रहे हैं? उसके बावजूद स्कूल फ्री चल रहे हैं। प्रबंधकों ने इन्होंने सैलरी दी। जनरल मैनेजर स्कूल, एक मिनट, मैनेजर स्कूल फीस सुनो, नहीं स्कूल फीस फ्री चल रहे हैं। सुनो, स्कूल फ्री चल रहे हैं, जबरदस्ती नहीं स्कूल फ्री चल रहे हैं, ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। स्कूल फ्री चल रहे हैं। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮਹਾਜਨ ਵੀਰ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, मैं पूछ रहे हैं कि ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, स्कूल गुरुद्वारे खुले से चल रहे हैं कि स्कूल बच्चे की फीसों चल रहे हैं? ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜੀਐਸਪੀ ਹਸਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। घर बैठे तनख्वाह मिली है कि नहीं? ਇਹ ਅਗਰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। सैलरी नहीं मिल रही है सर। ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਗਰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 49% ਮਿਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। सर हमें नहीं मिल रही है, जीएनएम स्टाफ से जून के बाद से हमें नहीं मिली है। ले आओ क्या हुआ है? ਨਿਯਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ। ਜੀਐਸਪੀਐਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। अब हम उनको बताएंगे तभी पता चलेगा उनको पता ਬੇਟਾ नहीं चल रहा ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ने ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? सर चेयरमैन हमारे पास टाइम, उनको टाइम ही नहीं हमसे ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਕਦੀ ਆ ਕੇ? ਮੈਂ ਜੀਐਮ कभी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ? चलिए आज एक मिनट, अभी ये बता दिए कि अब कब तक मिल जाएगी? ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁੱਟਿਆ ਮੈਸੇਜ। सोशल मीडिया ਦੇ ਉੱਤੇ हर कोई बंदा अपने अपने विज्ञापन ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ आप हमें बताओ पॉलिसी से निकाला क्यों हमें ये बताओ जी ये तो बेटा वो ਦੱਸਣਗੇ ना। तो फिर आप किस लिए, फिर अगर सब कुछ सिरसा ही दसेंगे तो फिर आप किस लिए बैठे हो यहाँ पे? मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀਐਮ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੀਐਮ ਆ। आप कह रहे जी हो ना ही हम मेरे अंडर नहीं आपने आऊंगा। कहा अभी आपसे मिलो। हाँ तो आओ ना बेटा, आके दसोगे ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਣ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਪਲੀਜ਼ ਟੀਚਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਸ਼ੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਭੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ आजो अंदर आ जाओ दुकानदार जी आओ अंदर ही रिसीविंग दे देंगे प्लीज कम आ जाओ अंदर आ जाओ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਨ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਰਿਸੀਵ ਇਟ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ बुलाओ जी धर्मेंद्र जी को बुलाओ मैं हर जगह हर बंदे की मदद करने का लेटर ले आओ जी। स्टाफ की मदद करने के लिए आज यहाँ मौजूद नहीं है। वहाँ पर उन्होंने जीएम साहब को आगे कर दिया। जीएम साहब एक तरफ मनिंदर सिंह सिरसा पूरे दिल्ली के रहनुमा बनते हैं, मगर अपनी ही कमेटी के में आने वाले शख्स के रहनुमा बनने में कहाँ रह गए वो? आज दिल्ली किसी भी कोने में 30 मिनट पहुंच रहे, आज कहाँ पर हैं? बड़ी हैरानी है महाजन जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰ टीचर्स क्या कहेंगे इस बारे में? ਇਹ ਟੀਚਰਸ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਸੁਣੋ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ फीस आ रही है कि नहीं आ रही है? ਇਹ ਤੇ ਇਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕੋਈ ਫੀਸ मतलब कमेटी को पता नहीं फीस आ रही है कि नहीं आ रही है? ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫੀਸ ਭਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਲਿਆਓ ਜੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫੀਸ ਭਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਿਵ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੀਚਰਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਆਈਆਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਲੈਟਰ ਦੇਣ ਆਈਆਂ ਆਪਣੀ ਮਸਲਾ ਦੇਣ ਆਈਆਂ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਿਵ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏ ਟੀਚਰਸ ਪਲੀਜ਼ ਆਓ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਟੀਚਰਸ ਆਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੇਡੀ ਸਟਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਸਟਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦੂਸਰਾ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜੈਂਟ ਸਟਾਫ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੇਲ ਸਟਾਫ ਵੀ ਆਇਆ और ये टीचर जीएचपीएस से टीचर्स ने सारी ब्रांचेस से 8 ब्रांचेस से टीचर्स ने मैं रिक्वेस्ट करांगा ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਇਹ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ भाई मैं आइडिया पीछे भाई आईडी थल्ले करो आईडी थल्ले करो भाजी आ लो और स्टैम्प दे दियो प्लीज पुट योर स्टैम्प बच्चे हेलो मेरे कमरे से मेरे कमरे से लगा मेरी गल स्टैम्प मंगा दो मेरे कमरे से लगा देना ना मैं सारे उत्ते नहीं आने प्रधान जी की सीट है सीएम से देना चाह रहे थे दे देता है मैं हुने तारे सामने ला देना आओ चलो ठीक है आओ स्टैम्प लगा के देना और हाँ जी अच्छा लगा हेलो दो ही पेज में ना बाकी साइन है दो पेज में पेपर्स देख लो साइन दो ही पेज में बस ठीक पेज नंबर पेज लिख लो ना कितने पेज में वीडियो 147 साइन जीएम धर्मेंद्र जी ने रिसीव दे दी है हेलो जी ये मैडम ए मैन दो ओरिजिनल एक मिनट ये जी ये ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਔਰ ਮੈਂ 100% हैंडओवर होएगी और मैं और मैं एक ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਟੀਚਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਣ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਕਰੋਸ ਦੇ ਟੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ बहुत सारा स्टाफ है बहुत सारा साइन करने वाला रह गया है वो मैंने बार-बार अप्रोच कर रहे साइन करन नो ते मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूं प्लीज स्टैम्प आ गई है एक मिनट ਤੁਸੀਂ प्लेन शीट साइन करा के और दे दो ना पीछे लगनी है ना और प्लेन शीट करा के साइन करा बहुत सारा स्टाफ खड़ा रह गया है साइन नहीं देते ओ कैमरा ओ भाई ओ कैमरा लाइट बंद करना है यार लाइट बंद इधर आ जा भाई हां इधर आ जा बेटा 100% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਹੋਏਗੀ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ पता कोरोना पीरियड है बच्चे नहीं आ पा रहे हैं चारों पासे लोगों की तराई है पैसे फंड्स आते हैं सब कुछ दिते जाते हैं किसी के हाथ नहीं दिते इन्होंने कि नहीं दी
सोचो कि कितना एक मिनट मैम बस इन्नी लोड़ सवाल आपने ये था कि आप लोग सुपरमैन बन के पूरी दिल्ली के अंदर सुपरमैन बन के वकीलों से बेले करवा रहे ਜੇਕਰ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਫੋਨ ਮਿਲਾਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੀਚਰਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਮਿਲਾਓ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਫੋਨ। प्लीज जरा चुप हो जाओ जी, सिरसा जी को फोन मिला रहे हैं। जसवंत जी, जसवंत मैडम इधर आ जाओ, सिरसा जी को मोबाइल ते स्पीकर ते फोन मिला रहे हैं। प्लीज कम यार। पुष्पिंदर जी है प्लीज लेट देम। पुष्पिंदर जी प्लीज इधर आ जाओ। जसवंत मैम जी तुसी नाल एक दो होर टीचर ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਜਸਵੰਤ ਮੈਮ ਕਰਨਗੇ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਮੈਮ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਟੀਚਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਸਿਰਫ और प्लीज ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਾਓ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ। ਸਪੀਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਲੂ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਰੂਮ 'ਚ। ਸਪੀਕਰ ਤਾਂ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸਪੀਕਰ ਕਰ ਦੋ ਨਾ ਹੁਣ। स्पीकर ਤੇ ऑन करो ना। 2 मिनट ਤੇ ਦਿਓ ਭਾਜੀ। स्पीकर ਤੇ ऑन करो। अरे आवाज तो जवाब पता ही नहीं चलेगा ना क्या जवाब दे रहे हो। कितना पता लगेगा? उल्टा तो बोल ही देंगे कुछ। घबरा तो रहे हो तुसी। किस चीज तो घबरा ही रहे हो तुसी? स्पीकर नहीं खालसा फतेह साहब। सर जिन्नियां लेडीज आईयां ने टीचर और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੇਲ ਸਟਾਫ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੀਓ ਸਰ। ਔਰ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਡ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਪੀਕਰ ਔਨ ਹੈ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 2 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 2 ਵਜੇ ਲੰਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਾਓਗੇ ਕਦੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਖੜਾ। 2 ਵਜੇ ਲੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਲਓ। 2 तो बज चुके हैं। बज गए ने 2 कर लो थोड़ी देर। 15 मिनट ऊपर नहीं लेते। 2 बजे लंच होता है। 2011 से कोर्ट में देख रहे हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग। ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਖੁੱਲਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਫਰੀ। हाँ तो कोई नहीं मैम, आओ बाहर बैठो, संगत ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਆ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਰ ਲਿਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੇਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਪ ਉਹ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵਾਪਿਸ ਆਣ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਲਿਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੱਡਣ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ। ਔਰ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਮਾਨਵ ਹੋ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫੇਕ ਟੀਚਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਫੇਕ ਟੀਚਰ ਆਈਆਂ ਨੇ।
ਬੇਟਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਹੋਰ। ਚਲ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੈਠੋ ਤੱਕ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਿਵ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਟੀਚਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੈਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 150-200 ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਐ ਸੀ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ। ਹੁਣੇ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ। ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਸਰ मैंने जवाब ਕਾਜ ਵੀ ਗਿਰ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। इससे ज्यादा ਸਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਪੇ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਪੇ ਨਾਲੋਂ ਔਰ 11 ਮਹੀਨੇ ਪੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, DSGMC ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਪੁੱਛੋ, ਚਾਹ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਵਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਸਵੰਤ ਮੈਡਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੇ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਲੀਜ਼ ਜੇਕਰ ਟੀਚਰਸ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਔਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਣਾ ਚਾਹੋ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2-4 ਕਮਰੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਵੋ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ। ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਿਵ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਨਾ ਜੀ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਵਰਗੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਰਾਵਣ ਔਰ ਰਾਮ ਮਿਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਰਨਾ ਸਿਰਸਾ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਓਬਾਮਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਓਸਾਮਾ, ਉਹ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ, ਸੋ ਜਸਵੰਤ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਬੇਟਾ ਮਿਲਾਓ ਜੀ, ਫੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸਰ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੁਣੇ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਰਾ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਏ। ਕਿਆ ਦੇ ਲੋ ਜੀ, ਜਸਵੰਤ ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਆ ਜਾਏ। ਲੋ ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ, ਔਰ ਲੰਗਰ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਾਓ। ਸਰ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਉਹ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਲੋ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਆਓ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਕਮਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡਮ ਥੋੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਚਰਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਡਮ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਘਰੋਂ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਤੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਮੇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਟ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਨੀਪਤ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੰਗਰੂਰ। ਅੱਜ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਬੀਅਤ ਮੈਟਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਦਿੰਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸੰਗਰੂਰ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਸੰਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਮੰਡੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਆ ਜਾਓ।
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 100% ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਬਸ ਉਧਰ ਹੀ ਦੌੜਨਾ ਬੈਠਣਾ ਜਰਾ 10 ਮਿੰਟ। ਸਰ ਪੇਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ 8 ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਆਏ ਨੇ ਸਰ ਇੱਥੇ। 8 ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ 3-4 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਥੋੜਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ 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 ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਹੁਣ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਰਹੇ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਰਹੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਰਹੇ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਜੀ ਕਮਾਲ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਟੀਚਰ ਨੇ। ਜਸਵੰਤ ਮੈਮ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਲੰਕਾ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਾਂਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁੱਕਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਟੀਚਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ 2 ਮੋਢੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤ ਔਰ ਟੀਚਰਸ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬੁਲਾਣਗੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਪਤਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 10 ਸਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ 1 ਵੱਜ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਆਉਂਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਤੇ। ਲਾਰੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੱਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੇ ਸਰ। ਹਾਰਿਆ ਨਿਆਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100% ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਤੇ ਤੇ ਸਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਸਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ 3.5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। सर मेल कितनी गई है? So we request you to find a way out ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਵੀ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੇ। If a representative from your side could come and at least represent you, sir, we'll be extremely thankful, sir. At least someone can come ahead and talk to us. किस लिए अपॉइंट किया जाता है? What was the PA doing? What for he is taking salary if he cannot check any mail? There is not even a single person who can come over to me. Is that the kind of at least कुछ का respect management teachers का रख लेना। सोशल जितना मीडिया कवरेज है, जो भी मीडिया हैंडल है, जिस हिसाब से आप खुद हैंडल करते हैं, अपनी वीडियो आप बोलते हैं, कोई तो बंदा होगा जिन्हें उन्होंने मेल असेस कोई भी रिस्पांसिबल बंदा सर दे बिहाफ पे आके फोन करता गया जी, फोन करता गया, फोन डिस्कनेक्ट करता गया। पूरी कंट्री ਵਿੱਚ
ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ लड़न आया आपने इतना सब कुछ सुना है अब आपको ये बताना कि यू आर कुछ करना है तो सारे बाहर चलेंगे यहाँ नहीं रहेंगे बाहर मेन गेट पे आओ ਮੈਡਮ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਮਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ GHPS ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ GHPS ਸਕੂਲ ਲੋਨੀ ਰੋਡ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਦੋਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਡੇਟ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 12:30 ਵਜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ 12 ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਸੈਲਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ 8 ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵਾਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 12 ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 7-8 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਆਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ? ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ? ਸਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਪਰਸ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਬਾਟ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਨ ਰਿਟਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਟਰ ਪਿਆ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡਿਸਪਰਸ ਹੋਏਗਾ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਆਊਟਕਮ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਆਊਟਕਮ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਸੀ ਉਹ 1.5 CR ਪਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ 100% ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 60% ਸੈਲਰੀ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, 100% ਸੈਲਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ, 9-10th ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 60% ਸੈਲਰੀ ਕੀ 60% ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ 49% ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ 49% ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ 49% ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 2018 ਦੇ ਡੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 100% ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਦੇ ਤਾਂ 2 ਡੀਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਹੈਲਡ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਸਕੂਲ ਚੈਰਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਰਿਟੀ ਬਿਗਨਸ ਐਟ ਹੋਮ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕੁੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰਸ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜੀ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ DSGMC ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਦੀ NGO ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਕੋਈ NGO ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚਲਾ ਲੈਣ ਸਕੂਲ। ਕੀ ਇਹ ਫੇਅਰ ਹੈ? ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਕਿਉਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਆ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਇਆ ਲੋਨੀ ਰੋਡ ਸਰ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ। ਕੀ ਬੋਲੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਢਿੱਡ ਖੋਲੋ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਨੰਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਜ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਵਿੱਚ ਐਨੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਮਤਲਬ ਸਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ 60% ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਰਹੇ 60% ਔਰ ਸਟਾਫ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਸਟਾਫ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਆਈ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, GM ਨੇ ਲਿਆ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਈਏ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਹ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਫ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ 60% ਨਾ ਤੁਸੀਂ 100% ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ ਸੈਲਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ 60% ਦਾ ਸਟਾਫ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਬੜਾ ਗਰਮ ਹੈਗਾ, ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਐਲਾਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਰ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਸੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ?
ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਬਚ ਗਿਆ? ਸਿਰਫ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਗੇਮ ਦੀ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਨੂੰ? ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਮਿਸਿਸ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ? ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਧਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਵੀ ਨੇ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀਰੋ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ 100% ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੇਲ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਲ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੋਏ। ਮੇਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਵਾਈਟ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਪਾਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਰਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਰਸਾ ਜੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਬਰਰੀ ਮੰਥ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 100% ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਹੀਰੋ ਬਣਦੇ ਆਂਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਲਾਹਾ ਛੱਡਦੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਜਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਸੈਲਰੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹੇਗਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੈਮਲੀ ਉਹਦੇ 12-13 ਵੋਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਫੈਮਲੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ, ਟੀਚਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਪੇਟੀਐਮ ਤੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਫਕੋਰਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ, ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬਲੀਨ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੂਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਡਾਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਫੀਸ ਦੇ ਦੇਗਾ ਜਦ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੇ ਡਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਐਸੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਵਾਉਂਦੇ। ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਸਾਡੇ 4th ਕਲਾਸ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ 100% ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ 4th ਕਲਾਸ ਇੰਪਲੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5-5, 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜੀ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜੀ। ਐਸੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟਰੈਂਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ। 7000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂ? ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜਦ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਔਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਫੰਡ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਐਚਪੀਐਸ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੀਐਚਪੀਐਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 1200-1300 ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਹਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ 4-4, 5-5 ਬੰਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਵੋਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜੋ ਹੈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਕਾਲ ਚੈਨਲ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਚਦੇਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕੁਝ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਆਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਦ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਦ ਡੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਤੋਂ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸਨ, ਜਿਹਦੀ ਮਿਆਦ ਸੀਗੀ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਟੀਚਰਸ ਨੇ,
ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2:30 ਵਜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਆਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜਦ ਤੱਕ ਡੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਵਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1500 ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ 1500 ਅਗਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਣ ਤੇ ਲਗਭਗ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰ ਹੈ ਜੋ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਟਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਟੀਚਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਕਈ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਦਿਨ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪੈ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰੁਲ ਗਈ ਸਾਡੇ ਨਲਾਇਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੱਲਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੋ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਆ ਇਹ ਅਮੀਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੰਗਾਲਤਾ ਦੇ ਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਤੇ ਅਰਬ ਤੋਂ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1 ਅਰਬ 14 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਐਫਡੀਆਂ 95 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਇਹਦੀਆਂ ਤੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਅਸਾਈ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਾਲਜ ਆ ਉਹਦੇ 8-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਕਾਲਜ ਆ ਕੋਟਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਿਆਲੀ ਕਾਲਜ ਆ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਨੇ ਤੋ ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਵਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਖਾਨ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਗੋਲਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਆ ਸਕਦਾ ਤੋ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮਖੋਰੀ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੇਂਜ ਜੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਸੇਵਕ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਰਗਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਤੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਤੋ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਰਸਾ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮੰਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰੈਣੂ ਮੰਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਮੁਖਵਾਕ ਲੈਣਾ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਇਹ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਓਵਰ ਫੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਕਰੋੜ ਪੈਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੋਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀ ਪੈ ਗਈ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਉਲਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆંકੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਆંકੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ 95 ਚ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਅਰਬ 14 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਐਫਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 31 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਭਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ
ਤੋ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਰਕਮ ਸੰਭਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਥ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਪੰਥ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਵੇ ਕੌਣ? ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਇਹ ਐਕਟ ਆ, ਇਹ ਟਰਸਟ ਆ। ਟਰਸਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦੇਵੇ? ਅੱਜ ਸਰਸਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਤਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਇਹ 100 ਦਿਨ ਤੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਛਡਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਛਡਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ 25 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਓ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਓ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਨੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, 22 ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਧਰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਾਜੀਪੁਰ, ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈਆਂ? ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਤੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਸਰਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ NGO ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀ ਆ? ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਆਪ NGO ਤੇ ਅੱਗੇ NGO ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ NGO ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੌਂਪ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦਊਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ? ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਯਾਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਾ ਸਕੇ? ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਰਿਟਾਇਰ ਡਾਕਟਰ, ਪਰ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ CA ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਰ ਉਹ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ। ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅੱਜ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਜਾਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈਗੀ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ। ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਇਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡੁੱਬ ਕੇ। ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਂਗੇ ਐਵੇਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਦ ਤੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਜੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਦੋਂ 11 ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੋਲਕ ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੱਲੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਗਰ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਕੇਸ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਤੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਪੱਕੇ ਮੁਜਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਨਾ ਬਾਹਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਲਾਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ MBA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮੈਨੇਜਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਖੱਟ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ MRI ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ MRI ਮਸ਼ੀਨ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ MRI ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ? ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਾ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ MRI ਕਰਤੀ। ਉਹ MRI ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ। ਕਮਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਆ। ਕਮਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲੇ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲੇ, ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪਾਵਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵਾ ਪਾਵਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਮਕਸਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰੋ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਟੀਚਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਪਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਵਾਹੀ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਦਸੰਬਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, 2019 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਰਾਤੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਚਰਸ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 60% ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ 30% ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ 60 ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 49% ਸੈਲਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, DSG-MC ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਬਾਕੀ ਦਾ 51% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖੋਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸੋਚੋ। ਜੇਕਰ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ? ਜੇ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜੱਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪੰਥਕ ਧੜਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਿਓਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਕਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਕਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਇਆ ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਗਏ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਟੀਚਰਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦਬਾਤਾ। ਇਹ ਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਟਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 3-4 ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 100 ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੀ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ,
ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਐਮ ਆਏ, ਫਿਰ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈਟਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਓ, ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਔਰ ਔਨ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਭੇ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਬ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ 1-to-1 ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਟੀਚਰਸ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਭਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਟੀਚਰਸ ਤਾਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਵ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ 5 ਵਜ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਲੌਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ 5 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨੀਅਤ ਜੇਕਰ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਸਪੀਟਲ 21 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 10-10 20-20 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, 60-60 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, GHPS ਕੋਈ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਮਾਊ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਛਲੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਲਕੌਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਮੈਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ 31 ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਰੱਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚਾਹੀਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ 2 ਧਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਮਤ, ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਅਧਿਆਪਕ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੀਅਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, GHPS ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। 12 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਡੀ ਕੁ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 1.5 ਏਕੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ 6 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਨਰਸਰੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵੇ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ GHPS ਹੈ ਸਰ। ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਵਰਗਾ ਮੂਰਖ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਮਝਣਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਆਏਗਾ ਕਾਟਨ ਦੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਤੇ ਪਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਿਨਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਕਢਵਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਕਿਊਮੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ GHPS ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਆਕਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਕ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ 10 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ 8-8 9-9 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸੇਮ ਅਕਲ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿਓ GHPS ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? बहुत लंबी समस्या है और बहुत पहले तो चलती आ रही है। अगर ये पहलू जाया जाए तो यह समस्या 15-16 साल पुरानी है और ये काफ़ी सारे प्रेजिडेंट का दौर आता है, किसी ने भी स्कूल को संभालने की कोशिश नहीं की। इलैक्शन के दौरान तो मैनीफेस्टो का पार्ट हो सकता है, पर मेरा जोड़ा निजी दुख है वो इस गल का है कि स्कूल 4 पार्टियां दे ने, 5 पार्टियां दे ने, 6 पार्टियां दे ने। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗਾ। ਅਜੇ ਇਹ ਮਰਦਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ। ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੀਚਰਸ? ਮੈਂਬਰਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਖੋ 3 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ। ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ 1995 ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 5% ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਰ ਦਾ ਹੋਲੀ ਸੋਲੀ ਇੰਚਾਰਜ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੇ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਚਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ? ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਆਣਗੇ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਸੋ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਸਿਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ गुरु साहब ने सीधा कि जैसे सत मंदिर कंचन के उसार देने तैसा ही पुन एक सिख को सिखाएगा। हुण वो सिंपल जी गल है, तुसी जेकर इतनियां सारियां चीज़ां करने की कोशिश कर रहे हो, तुसी स्टैप बाय स्टैप करो ना। जिहड़ी प्रॉब्लम काफ़ी टाइम तो खड़ी है उन्होंने पहले सॉल्व करो। और स्कूलों का इशू जिहड़ा है बहुत लंबा इशू है, काफ़ी टाइम तो इशू चल रहा है वाला, इन्हू सॉल्व करना बहुत जरूरी है। और गुरु हरकृष्ण साहिब जी के नाम के उपर स्कूल ने, वैसे ही सिख बच्चों का इंटरस्ट ही नहीं रह गया साडे स्कूलों के विच। ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਅਗਰ ਸਕੂਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸੋ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮਾਹੌਲ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦਾ, 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਸਕੂਲ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪ ਮਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਜਾਓਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਮਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨੀਅਤ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕਿੰਗ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, NGOs ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਾ ਬਚੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋਗੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ? ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੁੱਦਈ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸਭ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਪਾਰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦ ਤੱਕ ਕਰੇਗਾ? ਸੋ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਰਾਈਟ ਟੂ ਆਸਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਟੂ ਥੀਸ ਲੀਡਰਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬਚਾਓਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ 1 ਤਰੀਕ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਫੰਡ ਸੋਰਸਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ 60-70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੋ। ਤੁਸੀਂ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 400-500 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਏਗਾ, 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਸਕੂਲ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠਣ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚਲਾਣੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ। साड़ी सैलरीज की प्रॉब्लम जो है 3 साल पहले शुरू हुई थी, 3 इयर्स बैक, ठीक है, 3 इयर्स बैक शुरू हुई थी। कभी हमने इनको रिक्वेस्ट लेटर्स भेजने शुरू करे, पहले 3 मंथ्स पेंडिंग सैलरीज रहती थी हमारी,
3 months पेंडिंग होती थी. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर लॉकडाउन. ठीक है. फिर उसके बाद हमने जब ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी, हमने इनसे मीटिंग्स करनी शुरू करी. कभी हमें फंड दिया गया कि हाँ चलो आए हो ले जाओ, बट इन्होंने कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाला. और लॉकडाउन में इतनी प्रॉब्लम आई कि जब हम यहाँ पे रात को बैठे जून में, इन्होंने हमें प्रॉमिस किया था 60% ये देंगे, 40% स्कूल से मिलेगा. बट तब से लेकर मतलब सिंस अप्रैल सैलरी वी आर रिसीविंग ओनली 49%, जिसमें स्कूल की फीस जो कलेक्ट होती है वो भी इंक्लूड होती है. 49% कैसे बनता है? ये 60% कहते हैं. उसमें ना हमारा डीए अपडेट है, दैट इज 164%. उसके बाद सेकंड हमारा इंक्रीमेंट जो 2020 में लगना था वो नहीं लगा. टीए गवर्नमेंट ने बोल दिया नहीं देना. एंड लास्ट पॉइंट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 60% सैलरी, 49% सैलरी दी जा रही है और टैक्स 100% काटा जा रहा है. 100% सैलरी पे हमारा टैक्स डिडक्ट हो रहा है और हमें 49% सैलरी मिल रही है. तो हमें सिर्फ 49% सैलरी मिल रही है सिंस अप्रैल 2020. और आज हमारी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, हमसे आकर मिलकर इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए. हमें कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए, कोई प्रॉमिस नहीं चाहिए, हमें सैलरी चाहिए 100%. बस सारी ब्रांचेस के टीचर्स आज यहाँ पे हैं, सारी. और हमेशा यही कहा जाता था कि 2-3 स्टाफ मेंबर्स को प्रॉब्लम है, बाकी किसी को नहीं है. आज सारा स्टाफ यहाँ पे और भी आ जाएगा. बट हमारी प्रॉब्लम सिर्फ एक डिमांड है, हमारा हक का पैसा जो हम काम कर चुके हैं उसका पैसा हमें दे दो प्लीज. उन्होंने बोला कि हम यहाँ नहीं है, मंडे ट्यूसडे में आके मिल लो. मेल करी गई थी 10th को, मेल करके बताकर हम आए हैं कि हमने यहाँ आना था. हम अभी सैलरीज के इश्यूज को डिस्कस करने आए थे, हम ये सब करने नहीं आए थे. हम बैठे हैं, वेट करेंगे, बात कर कर ही जाएंगे. मंगलवार तक यानी कि नहीं आ सकते. सर बैठे बट सैलरीज ਅਸੀਂ ਸਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ. ਅਸੀਂ ਸਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ सिर्फ क्यों? क्योंकि सैलरी नहीं सी, स्ट्रेस सी, किसी ने डायलिसिस नहीं कराया, पता नहीं किन्नियां बंदे साडी डेथ हुई है. और कोई झूठ नहीं है सर इहदे विच, साडा स्टाफ सच विच परेशान है. मैडम अंदर से बातें आ रही है कि ये रियल टीचर है ही नहीं, ये भी बोल रहे हैं सर. ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਨੇਮ ਸਾਈਨ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਟੀਚਰਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ. जिस काम नहीं आयो काम बाहर आओ संगत जी. ਸਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 49% ਸੈਲਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 100% ਸੈਲਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ. ਕਿ 50% ਸੈਲਰੀ ਨਾਲ 49% ਸੈਲਰੀ ਨਾਲ 1 ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟਾਫ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ 4th ਕਲਾਸ EMPLOYEES ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ. ਲੜਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਦੱਸਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ. ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆ ਸੈਲਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਬਿਲਟੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ. ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੈਬਿਲਟੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ. ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ 100% ਸੈਲਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ. ਬਟ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 60% ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਸਰ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ. ਜਿਹੜਾ 60% ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ 30% 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 25% ਹੈ. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਉਹ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਮੰਥ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਜਿਹੜੇ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 60% ਆ ਰਹੀ ਹੈ. लेकिन वो 60% नहीं है सर, 59% सैलरी है. वो 59% सैलरी है. सब तो इम्पोर्टेंट गल ही है कि हमेशा 60% कहते हैं, जो 60% नहीं है जी, सिर्फ 59% है वो. ਅੱਜ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 100% ਸੈਲਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਬਰਰੀ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ 100% ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ. ਜਿਹੜਾ ਡੀਏ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ 2018 ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਡੀਏ ਮਿਲਿਆ, 2019 ਦੇ ਕੋਈ ਡੀਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ. 20 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਡੀਏ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ. ਤੇ ਡੀਏ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ. ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੋਕ ਲਈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਦੇਣ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ.
ਬਟ ਮੈਡਮ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 8 ਸਕੂਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਕਦੋਂ ਆਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਆਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ 49% ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਡੀਏ ਨਾ ਟੀਏ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਮੈਡਮ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ, 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਕੁਝ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ 10th ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ 9th ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾ ਲਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਈਏ ਸਮਾਨ ਲੈਣ 5000 ਰੁਪਏ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 1-1.5 ਵਜੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੇ 12-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 60% ਸੈਲਰੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਰ 60% ਨਹੀਂ ਹੈ, 49% ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ 15 ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ 14 ਨੂੰ, ਹੁਣ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 5-6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਆਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ 49% ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਰ DATA ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ, ਕੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਲੱਗਣਾ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ 100% ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਰੁਕੇ ਹੋਏ DA TA ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਅਲਾਉਂਸਸ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਸ਼ਲਟੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣਾ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਈਏ? ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ PF ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਰ ਅਸੀਂ PF ਕੜਾ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ PF ਸਾਡੇ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਪਏ। 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਾਂ PF ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਦਸੀਏ? ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਸਾਡਾ PF ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਆਪਕਾ PF ਅਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ PF ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਏਗੀ? ਹੋਰ ਕੀ? ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ PF ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ PF ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਜੂਨ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ 1 ਸਾਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਜੂਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਟ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਮੇਰਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਆ 100% ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 100% ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਸੈਲਰੀ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੂਨ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ और 3 किलो चौल आधा किलो चने, बस ये दिते गए ना, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। सर मुद्दे एक नहीं है, मुद्दे तो बड़े ने। सानू जी सैलरी मिल रही है 6 पे कमीशन के हिसाब न दे रहे हैं, जबकि सानू 7 पे कमीशन के हिसाब न सैलरी मिलनी चाहिए है। 7 पे कमीशन तो बहुत दूर की गल है, सानू 6 पे कमीशन के हाले पिछले एरियर्स भी नहीं मिले। चलो एरियर्स भी असी काफ़ी सालों तो वेट कर रहे हैं कि चलो सानू 1-1% करके दे दें, किस तरह भी दे दें। वो भी साडा हाले अराउंड 40% ड्यू हैगा जिहड़ा इन्होंने सानू नहीं दिता। मोरओवर साडी जिहड़ी सैलरीज हैगियां ने सानू कहा जा रहा कि तुहानू 60% सैलरी दी जा रही है, लेकिन सानू एग्जैक्टली 49% सैलरी दे रहे हैं। पूरा साल हो गया लॉकडाउन के पीरियड के सानू इन्नी सैलरी मिली है।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਪੀਐਫ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਫ ਆ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਐਫ ਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਬਲਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪੀਐਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੈਸੇजेस ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਐਫ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੀ ਕਰੇ? 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਪੀਐਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਹਾਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 110% ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ 32 ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦ 32 ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 100% ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। सर किस तरह गुजारा होएगा? नहीं, मैं सिरसा साहब से तो ये पूछना चाहता हूँ, जिन बच्चों को कहते हैं कि सिख बच्चों को IPS IAS अफसर बनाना है, जब स्कूल ही नहीं रहेंगे तो किन बच्चों को IPS IAS बनाएंगे? जब बच्चा 12वीं पास होगा तभी तो IPS IAS अफसर बनेगा। जब स्कूलों की हालत देख लो, टीचर सड़कों पे, किन बच्चों को बनाना चाहते हो IAS अफसर? जैसे अपने PA को, नरेंद्र को उन्होंने नानक प्याऊ में अपने उस पर लेटर हेड पे लिख के वो डीन बना दिया, वैसे बनाएंगे क्या? ऐसे थोड़ी ना बनते हैं IPS IAS अफसर। बच्चा पढ़ेगा, 12th पास होगा, उसके बाद ही तो बनेगा, इसके बाद ही तो बनेगा। स्कूलों की हालत आप खुद देख लो, बच्चा कहाँ से बनेगा? डिग्री देने की हालत में नहीं है, आज टीचरों की सैलरी देने की हालत में नहीं है, और आज देख लो है ही नहीं। सिरसा जी से मिलने आए थे, डर के भागे में, बॉर्डरों पे भागे पड़े हैं, यहाँ से मिलने के लिए टाइम क्यों नहीं उनके पास? ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 60% ਸੈਲਰੀ ਆ ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾ। काम तो आप 100% ले रहे हो, काम तो आप 100% ले रहे हो। किसानों के साथ आप 60% खड़े हो क्या? किसानों का अभी तो आप 100% मांग रहे हो ना। किसानों का 60 और स्टाफ निकाला हुआ है, कॉलेजों का स्टाफ निकाला हुआ है, बोलते क्यों नहीं है? सिरसा का कभी इंटरव्यू सुना आपने कि कॉलेज का स्टाफ निकाला हुआ मैंने, उनकी क्या हालत होगी? कोरोना टाइम में निकाला उनको। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ PF ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ PF ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। बिल्कुल जमा नहीं हो रहा, सैलरी से कट रहा है लेकिन PF जमा नहीं हो रहा। वो पैसा पूछो ना कहाँ गया? कॉलेजों का, स्कूलों का पैसा बताओ ना कहाँ गया? सैलरी नहीं दे रहे हो, PF नहीं दे रहे हो, और कह रहे हो मैंने करोड़ों का लंगर लगा दिया। करोड़ों का लंगर कहाँ लगा दिया वो भी तो बताए सिरसा जी हमें। ਬਟ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ। नहीं तो 6 साल वो जनरल सेक्रेटरी तो रहे ना, पावर में तो रहे ना। अभी भी तो अब प्रधान है। 2 साल में उन्होंने क्या कर लिया? 2 साल के अंदर अंदर देख लो टीचर सड़क पे। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ नहीं। उनको कोई खुशी नहीं, उनको सिर्फ सीट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब देख लो ना हालत, देख लो टीचरों की। जब उनसे दिल्ली की संगत नहीं संभल रही है तो पंजाब के संगत कहाँ से संभालेंगे? वो किसानों को क्या झूठे वादे करे जा रहे हैं बेकार के। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਣ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੋਈ EMPLOYee ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਤਾਨੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈਲਰੀ ਹੋਲਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਔਰ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਿਭਾਇਆ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਡ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਗੇਟ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਝੂਠ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਈਕ ਤੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਤਾਨੇ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਕਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ GHPS ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 150 ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਅਗਰ 200 ਜੁੜਨ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਟੀਚਰਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਨੀ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ EMPLOYE ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣਗੇ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 50 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ MRI ਸਾਡੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਇਹ ਕਰਨਗੇ? ਨੈਵਰ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਰੇਟ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਹਰ ਟੈਸਟ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਕੋਲ ਬੋਰਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂਅਲੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਰੇਟ ਬੋਰਡ ਤੇ 200 ਹੈ ਤੇ 350 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਪਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੰਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੰਕੇ ਤੇ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਹੋਏਗਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਏਗਾ, ਚੈੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। PF ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ EMPLOYE ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਧਾਂਦਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੰਗੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਪਿਆ, ਏਕਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ, ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਫਿਰ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 60% ਸੈਲਰੀ ਉਹ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 49% ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 60% ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ 49% ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ PF ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ PF ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ PF ਸਰ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। PF ਉਹ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਗਿਆ। PF ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਨਵਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ PF ਉਹ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਲੇ ਵੀ ਫੈਬਰੂਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਾਰਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਐਂਡਿੰਗ ਈਅਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹਲੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸਰ ਸੈਲਰੀ, ਪੂਰੀ ਸੈਲਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਨਵੰਬਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ TA ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰਸ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ TA ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। DA ਸਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰੇਨਸਟॉर्मिंग ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਫੀ ਲਾਰਜ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਿਟ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਨਸਟॉर्म। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਆਟੋਨੋਮਸ ਬਾਡੀ ਬਣਾਓ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਦ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਇਨ दैट ਬਾਡੀ ਜੋ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰੇਗੀ। 5-6 ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਆਟੋਨੋਮਸ ਮੈਨਰ ਕਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਕਿਵੇਂ। ਮੰਥਲੀ ਪਰ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਕਰੋੜ 1.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਫੀਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 70 ਲੱਖ 80 ਲੱਖ। ਜਿਹੜਾ बैलेंस है 40-50 लाख, वो कितों आएगा? कौन सपोर्ट करेगा? We all have to sit and work out. ब्रिलियंट ब्रेन है ने सारे कोल, ब्रिलियंट ब्रेन है ने, लेकिन कोई सजेशंस आंदी ने उससे कोई काम नहीं करता। बिजी मैम ओए माफी चाह रहे हैं, साडी डिस्कशन चल रही है। हाँ, यू हैव टू सिट एंड तुसी टीचर्स हो, तुसी किरदार बना रहे हो। तुसी कदी पुछया कि पिछले 10 साल तो IPS किन्ने निकले ने DHBS ਦੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ? ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਚੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਏ? ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਚੋਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ GHPS ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ?
कितने मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, कितने ब्यूरोक्रेट, कितने IAS, कितने IPS। छोटे ਵੀਰ ਜੀ 10th ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਮੈਂ ਸਰ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਸਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜੋ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੈਲਰੀ ਹੈ। ਸਰ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਰਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ। ਅੱਜ IAS PS ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅੱਜ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਥੋੜੀ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ। ਬਥੇਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਆ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸੈਲਰੀ ਦੀ। ਸਰ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ 2006 ਤੋਂ ਜਦੋਂ 6th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਲਕ ਪੇਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਰੰਚਸ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 2000 ਅਗਰ 12 ਤੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਲਗਾਈਏ 2012 ਤੱਕ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੈਲਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਨੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਓਨਲੀ ਵਾਸ ਦਾ 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ FDਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਸੀ। ਅਗਰ ਜਸਵੰਤ ਮੈਡਮ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ FDਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਰਡਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਉਣ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਰਡਨ ਨਾ ਪਏ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਅਗਰ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸਿਰਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਈਏ ਤੇ ਕਿਆ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਲਿਆਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2012 ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੈਨੀ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਡਿਲੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸ ਪੈਂਡਿੰਗ। only 6 pay commission there was only pending ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਉਹ ਦੇ ਦੇ ਨਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਂਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਿਚ ਲਿਖਵਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਦੇ ਦੇ ਨਵੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ ਸਾਸਵੀ ਅਕਾਲ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।